फ्लर्टिंग हा आणखीन वेगळा पार्ट आहे आणि हेल्दी तर अजून त्याच्यामध्ये मला त्याच्यात नाही Never जायचंय. येस. I want people to be rest assured with 2 dentists under one roof. Today we'll be talking about everything but teeth. Definitely. First and foremost is your body language, right? How you move, how you look, what look you are giving when you get looks is very important. That is the first line of defense. Punching people in their face is illegal. The punch actually may not be a physical punch, it could be a verbal punch also. Black belt at 51. You have written a book on this. Yes. पुढचं मी बिंदास करू शकेन बहुतेक. Just define sexual harassment for me. No means no. Can you give us a few examples of the cases that came to you? जेव्हा तुम्हाला प्रमोशन हवं असतं, इन्क्रीमेंट्स हवे आहेत, प्रोजेक्ट्स हवे आहेत, which are going to lead or which are going to be the causes or the types of sexual harassment. So ह्याच्यामध्ये अनेक permutations, combinations येऊ शकतात. Forgetting the harassment or how it made you feel may be difficult, but remembering it is even worse. Right. So every time you go through it, Yes. what is the way out? Where do you seek justice? हा एक रिपीट ट्रॉमा म्हणू आपण. हो. ह्याला कुठेतरी वाचा फोडली पाहिजे. त्याच्यासाठी कंप्लेंट मेकॅनिझम आहे ऍक्टमध्ये, रिड्रेसल आहे, त्याच्यासाठी कमिटी आहे, राईट. त्या कमिटीकडे ते रिटन कंप्लेंट देऊ शकतात. So justice मिळतो मागितला की. हा, ऑफकोर्स यू हॅव टू आस्क फॉर इट. येस येस Really? येस येस Does ऑफकोर्स. this exist for real? Telling someone about how you feel is honestly the hardest thing ever. But why be ashamed of it? In the present scenario, your mental well-being is as important as your physical health, if not more. Your feelings, whatsoever they are valid, and you have every right to feel so. Everyone has problems. You are not alone. Then why suffer alone? Come what may, don't let someone who did wrong to you make you believe that there's something wrong with you. And God forbid, if you're ever trapped in any kind of abuse, where to go, who to ask, and how is what today's podcast is all about. As a God-sent solution, we are very proud to have on board today a dentist who's also a certified trainer for prevention of sexual harassment with a master's in psychology, whose ultimate goal is holistic well-being for one and all. This mindfulness trainer and psychological counselor brings a unique blend of skills rooted in her diverse background. Be it your pre-marriage or remarriage issues, mindfulness for all, lifestyle modification, or harassment of any kinds, she's your answer. Bridging the gap between psychology, healthcare, and professional development, we have on board today educator and life coach Dr. Deepa Nande Peshwe. Thank you so much, ma'am, for gracing Soulsome with Sarika today. थँक यू सारिका. आय एम रिअली फिलिंग ग्रेट. मी थोडं मराठीतनं जास्त बोलणार आहे. जिथे जिथे मला वाटेल तिथे तिथे इंग्लिशमध्ये जाणार आहे. आणि सुरू करायच्या आधी मला भगवंताची प्रार्थना करायला आवडेल. स्वामी समर्थ आणि ओम नमो भगवते वासुदेवाय. हे दोघंही माझ्या सोबत आहेत. कृष्ण आहे, स्वामी आहेत. म्हणूनच मी आत्तापर्यंत जे जे काही अचीव केलंय, जे जे काही तू मेन्शन केलंस सगळं, तर ते सगळं त्यांच्यामुळेच मला करता आलंय. आणि पुढची ही वाटचाल जी काय आहे, मला असं वाटतं हा पॉडकास्ट आज एक माझ्यासाठी ही एक टर्निंग पॉईंट आहे. आणि जे जे काही मला सांगायचं होतं किंवा सांगायचं असतं आणि ते मला असं जमत नाहीये सांगायला किंवा कमी लोकांपर्यंत पोचतंय, तर तुझ्यामुळे, पॉडकास्टमुळे हे सगळं पुढे जाईल. थँक्यू सो मच. आणि वी आर कनेक्टेड अगेन. तू माझी स्टुडंट आहेस आणि तू जे जे माझ्याबद्दल आत्ता मेन्शन केलं, आय एम सो प्राऊड ऑफ यू. तू पण खूप गोष्टीतनं, म्हणजे तू तुझं एक तर MDS पूर्ण केलं, त्याच्यातनं अजून पुढे सगळं हे, आणि आता सोलसम विथ सारिका हे खूप लोकांना मला अजून इथे आणायचं आहे. आणि हे जे जे काही हवं आहे, मेसेजेस रीच करायचे, तर डेफिनेटली. आणि मला खूप आनंद होतोय की माझी स्टुडंट, मला असं इमॅजिन पण झालं नव्हतं की माझ्या स्टुडंटसोबत मी आजपासून पॉडकास्ट देईन कधीतरी. पण आय थिंक दिस इज ऑल्सो गोइंग टू हेल्प अस टुगेदर वर्क, grow further. आणि आय विल बी ऑल देअर इन अ डिफरंट रोल नाव मे बी.
not only as a dentist but many other things. Precisely my point. I want people to be rest assured with 2 dentists under one roof. Today we'll be talking about everything but teeth. Definitely. So Yes. it is surprising. Yeah. I feel we should also pat each other's back. Definitely. Because Yes. we have so much to talk about. Correct. But तो विषय सोडून आज आपण बाकी सगळं बोलणार हो, आहोत. हो. आणि ते महत्त्वाचे विषय आहेत. Absolutely. दात तर आहेत. Absolutely. So to begin with, for majority of us, the most logical solution or the most logical step after doing dentistry is practicing it. Right. But destiny seems to have taken another turn हो, for हो, you. हो. म्हणजे माझं लाईफ जेव्हा मी आता मागे वळून बघते आणि समहाव म्हणजे त्या काळी म्हणजे मी 92 मध्ये माझं BDS कम्प्लीट केलं आणि इट वॉज लाईक अ नेक्स्ट हे की फक्त प्रॅक्टिस. त्यावेळेचा काळ वेगळा होता आणि डेंटल प्रॅक्टिस करणे हा एकमेव ऑप्शन किंवा मॅक्सिमम कॉलेजला अटॅच होणं. आणि मला प्रॅक्टिसमध्येच जायचं होतं, पण आईनी समहाव बऱ्यापैकी फोर्स केलं की कारण ती स्वतः नोकरी करत होती आणि तिला त्यातली सेक्युरिटी आणि इतर सगळं हे हवं होतं आणि सेम लाईफ माझ्यासाठी हवं होतं. सो तिने मला कुठेतरी एक चॅनलाइज करून नाही तू नोकरीच कर आणि म्हणूनच मी कॉलेजला आले आणि म्हणून मी तुमची टीचर बनले खरं तर. आणि पण ते 8 वर्ष मी भारतीमध्ये होते आणि ऑफकोर्स दॅट वॉज अ वंडरफुल एक्सपिरियन्स. आणि त्याच्यातनं आज जे काही मी ज्ञान माझ्याकडे आहे तर मला खरं तर खूप ग्रॅटिट्यूड अनेक लोकांचं मी सायमल्टेनियसली त्या टप्प्यावरती देत राहणारच आहे. आणि डॉक्टर SM जोशींची मी अत्यंत ऋणी आहे कारण त्यांनी मला आत घेतलं माझ्या ह्याच्यावरती विश्वास ठेवून आणि ॲबिलिटीजवरती. आणि मी पहिल्यांदा ओरल पॅथमध्ये जॉईन झाले आणि मग नंतर डॉक्टर शैलेश लेनेंनी मला ओरल डायग्नोसिसमध्ये बोलवून घेतलं आणि तिथून माझा खरं तर डायग्नोसिस रेडिओलॉजीचा प्रवास सुरू झाला, टीचर म्हणून पण क्लिनिशियन म्हणून पण. आणि त्यांनी मला खूप पोट धरून शिकवणं जे म्हणतो आपण तर ते सगळं त्यांनी मला शिकवलं आणि माझ्यावरती खूप एकटीवर अनेक वेळा जे काही जबाबदाऱ्या आल्या पण त्याच्यातनं मी शिकत गेले. मी कधी मागे वळून बघत नाही की हे मी कसं करणार आहे किंवा मी तेथी लोक माझ्या सानिध्यात येतात, मी मदत मागते, घेते आणि पुढे चांगलं काम करायचं. म्हणजे तो एक तिथून पिंड सुरू झाला खरं तर. आणि खूप लोकांनी सपोर्ट केलं, स्टुडंट्सही चांगले होते, भेटले चांगले तुमच्यासारखे, त्यामुळे शिकवण्यात एक वेगळी मजा होती. आणि मग एक लाईफ म्हणजे पुढे पुढे होत गेलं आणि ती 8 वर्ष झाल्यानंतर मग परत रुरल सेटअपमध्ये संगमनेरला मी जॉईन झाले आणि देन लाईफ टूक अ डिफरंट टर्न. मग त्याच्यानंतर मग लग्न, मुलगी आणि मी समहाव त्यावेळेस मी ब्रेक घेतला कम्प्लिटली आणि 2-1 वर्ष ऑलमोस्ट कम्प्लीट ब्रेक होता आणि माझं पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालेलं नव्हतं. सो आय समवेअर फील म्हणजे वेन आय लुक बॅक की आता परिस्थिती वेगळी आहे. आता बरेच जणांना पोस्ट ग्रॅज्युएशन शिवाय पर्याय नाही आहे किंवा ते केलं तर आणखीन वेगळ्या गोष्टी पुढे वेगळे अपॉर्च्युनिटीज मिळतात. पण तेव्हा तो विचार नव्हता आणि झालं नव्हतं. सो वेन आय ट्राय टू गो बॅक टू डेंटिस्ट्री अगेन परत मी SM जोशींकडे गेले ते पण तेव्हा ते म्हणले की अगं तुझं MDS नाही आहे, आमच्याकडे ऑलरेडी सगळ्या MDSच्या वेकन्सीज आता म्हणजे MDS वाल्यांना सुद्धा वेकन्सीज नाही आहेत. सो देन आय वॉज स्टक खरं तर की आता पुढे काय, कारण मी त्या ह्यानी विचार केलाच नव्हता की समजा जर नोकरी नाही मिळाली तर कारण मी कधी प्रॅक्टिस अशी केली नव्हती. पण जे होतं ते चांगल्यासाठी म्हणतात ना, ऑफकोर्स टीचिंग इन ऑल दीज स्कूल्स पेव्ड द वे फॉर योर फ्युचर इन काउन्सिलिंग. नक्कीच. कसं झालं की तेव्हा काउन्सिलिंगचं फॉर्मल ज्ञान नव्हतं. म्हणजे मी काउन्सिलिंग कसं काय करावं लागतं म्हणजे डी ॲडिक्शन काउन्सिलिंग आहे, टबॅको रिलेटेड आहे, सायकोसेमॅटिक म्हणजे हे बऱ्याच लोकांना माहिती नाहीये. मनोकायिक आजार जे आहेत ते दातामध्ये, ओरल म्युकोझावरती तिथे सुद्धा आहेत, TM जॉईंट आहे, बऱ्याच गोष्टी आहेत. पण तेव्हा मी त्याचं ट्रेनिंग घेतलेलं नव्हतं. म्हणून मग असं वाटलं की मग कधी घ्यायला जमेल का हे ट्रेनिंग. सो मग नंतर जो काही काउन्सिलिंग मग विचार करत गेले मी की काय मी करू शकते आता, कारण मी आय वॉज रिअली ॲट क्रॉस रोड्स. तेव्हा मी नेमकं काय करू आता, राईट. तेव्हा आय थिंक आय वॉज अराउंड 33 years ओल्ड ओनली. म्हणजे तसं वय लहान होतं आणि पुढे मोठं बऱ्याच गोष्टी आता काय हा मुख्य प्रश्न होता. मग मी विचार केला की आपण काउन्सिलिंगमध्ये बघूयात का, काय करिअर बिल्डअप करता येईल का. आणि त्यावेळेस म्हणजे दिस इज आय एम टॉकिंग अबाउट 2006च्या 5-6ची गोष्ट मी करते. तर तेव्हा सायकोलॉजी वॉज नॉट ओपन टू अदर्स. म्हणजे मला अजूनही आठवतं मी फर्ग्युसन कॉलेजला PG डिप्लोमासाठी ॲडमिशनचं विचारायला गेले होते. तर तेव्हा त्यांनी सांगितलं नाही तुमचं सायकोलॉजीमध्ये ग्रॅज्युएशन झालं नाही का तर आम्ही तुम्हाला घेऊ शकत नाही. सो आय वॉज लाईक बरं ठीक आहे असू दे. देन मग मी म्हटलं पण वे आउट काय तर काढायचा.
सो मग डिस्टन्स एज्युकेशननी मी माझा एक PG डिप्लोमा आणि एक MS कम्प्लीट केलं आणि नंतर अगेन आय परसिव्हिअर्ड आणि मग त्यांनी त्यांची पॉलिसी चेंज केली आणि आज वॉज द फर्स्ट बॅच. आम्ही 16 जण होतो, वेगवेगळे, हार्डली एखादा जण असेल जो सायकोलॉजी मेजर केला होता, पण आमची जी पहिली बॅच होती तिथे आम्ही सगळे वेगवेगळ्या डिसिप्लिन्स मधून आलो आणि वी वर फॉर्च्युनेट. तेव्हा मला डॉक्टर मेघा देवस्कर, तेव्हा टळवकर मॅडम होत्या, शिप्रा महाजन होत्या, शेट्टी मॅडम होत्या, ह्यांच्यामुळे मला क्लासरूम टीचिंग काउन्सिलिंगचं तसा प्रवास सुरू झाला. You are a classic example of restart and reset. म्हणजे just look at the career options that you are showing us after graduating in dentistry or for that matter medicine. Correct. So मला असं वाटतं की if you're always eager to learn and upgrade, nothing is impossible. Of course. But what I feel or what I'm curious about is what provoked you into getting training as a trainer for prevention of sexual harassment. हे बघ कसं झालं, काउन्सिलिंगचा प्रवास सुरू झाला, म्हणजे काउन्सिलिंग ॲज अ प्रोफेशनचा प्रवास सुरू झाला. PG डिप्लोमा मी कम्प्लीट केला फर्ग्युसनमधनं, राईट. मग त्याच्या पुढे काय आता करिअर ऑप्शन म्हणून काय काय, तर त्याच्यातनं ओघामध्ये बऱ्याच गोष्टी येत गेल्या खरं तर. तर पहिल्यांदा म्हणजे आम्ही एक एज्युकेशनल काउन्सिलिंग, मी काउन्सिलिंगच्या पण वेगवेगळ्या प्रकारांमध्ये अनुभव घेतलेला आहे. त्यामुळे सगळ्यात पहिलं जे असाइनमेंट होतं ते कॉलेजमधून प्लेसमेंट मिळालं आम्हाला आणि ट्रान्सफर एज्युकेशन म्हणून आहे, तर तिथे आम्ही 4 महिने एज्युकेशनल काउन्सिलिंग केलं. मग त्याच्यानंतर परत तो 4 महिन्याचं संपलं. मग आता पुढे काय, एक पुढे काय हा सतत येत गेलं खरं तर. त्याच्यानंतर मी कनेक्टिंग म्हणून जी NGO आहे, तर त्यांच्याकडे मी हेल्पलाईन व्हॉलंटियर, सुसाईड प्रिव्हेन्शनची ती हेल्पलाईन आहे, तर तिथे व्हॉलंटियर म्हणून जॉईन झाले. मग नंतर विचार आला की आता प्रायव्हेट प्रॅक्टिस कधीतरी तर सुरू करायची आहे, तर मग वाय नॉट आता आणि तेव्हा ऑलमोस्ट आता 36-37 वय झालं होतं. सो बाकीच्यांचं दिसत होतं मला की मी एकमेव, आय थिंक आय एम अ लेट पर्सन फॉर एव्हरीथिंग आय फील. सो मग तेव्हा प्रॅक्टिस सुरू केली आणि मग प्रॅक्टिसच्या ओघात असं लक्षात आलं की अरे हॉस्पिटलला जर अटॅचमेंट घेतली तर जास्त चांगलं राहील, कारण तिथे वेगळा अजून पुढचा अनुभव मिळेल ना. आणि आय वॉज ट्रेन्ड ओनली नॉर्मल काउन्सिलिंग, म्हणजे नॉर्मल लोकांचं काउन्सिलिंग असं आय वॉज ट्रेन्ड इन. आणि मग आय वॉज फॉर्च्युनेट की मी राव नर्सिंग होमला जॉईन झाले आणि आय वुड लाईक टू एक्सप्रेस माय ग्रॅटिट्यूड टू डॉक्टर NP राव, डॉक्टर गीता राव आणि माय एंटायर टीम, डॉक्टर वर्मा, मंगेश घोडेराव, हे सगळे एक तिथे सगळे भेटले आम्ही. आणि माझ्यामध्ये ट्रेनर म्हणून गॅप झाला होता, कारण टीचर म्हणून जे मी सुरुवातीला होते ते मध्ये गॅपमुळे खरं तर मी जेव्हा मी परत आले राव नर्सिंग होमला, तेव्हा तिथे मग हे सगळं लाईफस्टाईल मॉडिफिकेशन, त्यांना काउन्सिलरकडनं वेगळ्या नीड्स हव्या होत्या आणि मग परत मी शिकत गेले की मग परत तिथे CABG म्हणजे हेचं बायपासचे जे पेशंट्स होते, तर त्यांच्यामध्ये प्री आणि पोस्ट असं दोन्ही लागायचं. म्हणजे सर्जरीला जायच्या आधीचं काउन्सिलिंग, सर्जरी झाल्यानंतरचं मग लाईफस्टाईल कशी ठेवायची ते काउन्सिलिंग, असं ते शिकत गेले. आणि मग त्यांना माझ्यावरती बहुतेक कॉन्फिडन्स आला की मी काही गोष्टी करू शकते, तर अजून मी काय काय करू शकते हॉस्पिटलमध्ये. तर मग ते एका ओघामध्ये खरं तर प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंटचं कमिटी असते, इंटरनल कमिटी, तर तिथे त्यांनी मग मला विचारलं की मी प्रिसाइडिंग ऑफिसर होईन का. तर परत हा नवीन चॅलेंज होता, हे टोटली नवीन क्षेत्र, मला का ठ यातलं काही माहीत नाही. मग पण मला नेहमी असं वाटतं की आव्हानं घ्यायची कुठेतरी आणि ट्रेनिंग घ्यायचं त्याचं आणि उडी मारायची आणि कीप वर्किंग, काय होईल मॅक्सिमम, कोण ना कोण तर असतंच. म्हणजे बुडायला लागलं तर कोणी आधार द्यायला, हात द्यायला तर डेफिनेटली लोक आहेत. माझ्या पुढे अनेक लोकांनी कामं केलेलीच आहेत ती, त्यामुळे म्हणून तशा ओघाने प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंट आलं आणि दॅट वॉज अ टर्निंग पॉईंट फॉर मी. कारण त्याच्यातनं मला असं कळलं की किती गोष्टी असतात मॅनेजमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल किंवा मॅनेजमेंट ऑफ अन ऑर्गनायझेशन खरं तर. आणि तिथून मग मला ते जे प्रिव्हेन्शन आहे, आपण म्हणतो खरं तर की प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरॅसमेंट, पण त्याच्या मागे काय काय गोष्टी आहेत या जेव्हा मी प्रिसाइडिंग ऑफिसर झाले, जेव्हा मी कॅप्टन होते त्याची, तेव्हा मग मला वेगळ्या नजरेने सगळं बघावं लागलं, शिकावं लागलं, समजून घ्यावं लागलं. आणि म्हणून मी सगळ्यांशी बोलायचे. आम्ही ऑलमोस्ट 400+ एम्प्लॉईज होतो, सगळे डॉक्टर्स पासून ते ॲडमिन, टेक्निकल, नर्सिंग स्टाफ, मामा मावशा, येणारे वेंडर्स, इंटर्न्स, असं सगळं मोठं खटलं होतं ते. पण इफ यू हॅव टू डिफाईन सेक्शुअल हॅरॅसमेंट इन सिम्पल वर्ड, म्हणजे आय वुड वॉन्ट यू टू टेल मी बोथ एंड्स ऑफ द स्पेक्ट्रम. ठीक आहे.
So just define sexual harassment for me. हे बघ, त्याची डेफिनेशन मध्ये जसं तू आता म्हणली की मला सांग हा की कसं काय, हा नुसतं एक नजर बघणं वर खाली, की इथून सेक्शुअल हॅरेसमेंट सुरू होते खरं तर. राईट, Agreed. हा करेक्ट. वर नसतं, एलिव्हेटर आईज म्हणतो ना आपण, करेक्ट. बोललं काहीच नाहीये व्यक्ती, पण पाहून घेतलंय. कळतं ना आपल्याला, आपल्या स्त्रियांना एक आतला एक वेगळं सिक्स सेन्स म्हणतो, गट फिलिंग असतं. इन्स्टंटली सेन्स होतं की ही नजर काही ती बरोबर नजर नाहीये. राईट, आतून कुठेतरी होतं. राईट, इट बिगिन्स व्हेरी सटली. करेक्ट. असं सांगून कोणी सेक्शुअल हॅरेसमेंट करत नाही. राईट, आणि हे सांगणं सुद्धा अवघड आहे आपल्या बाबतीत झालेलं. राईट, ही सगळ्यात मोठी त्यातली मेक आहे खरं तर. आणि मग ह्याच्यामध्ये सगळ्या वेगळ्या वेगळ्या ज्या पुढच्या गोष्टी येऊ शकतात. राईट, कसं काय वगैरे, उगच येऊन गप्पा मारणं किंवा उगच येऊन काहीतरी चल येतेस का वगैरे वगैरे, वेगळ्या वेगळ्या गोष्टी ज्याला आजकाल हेल्दी फ्लोटिंग म्हणू शकतात. हा, पण ते त्याच्या बाउंड्रीज कुठे माहिती आहेत Let's not get into that. राईट, फ्लर्टिंग हा आणखीन वेगळा पार्ट आहे आणि हेल्दी तर अजून त्याच्यामध्ये मला त्याच्यात नाही जायचंय. येस, एक्झॅक्टली. पण इथून सुरुवात होते. आणि कसं झालं की हॉस्पिटलमध्ये मी सिनियर होते बऱ्यापैकी, त्यामुळे लोक माझ्याकडे येऊन म्हणजे मोकळेपणाने बोलू शकायचे. आणि माझं समाव सगळ्यांबरोबर एक चांगलं नातं झालं होतं, पेशंट्स बरोबर पण. कारण त्यांनी मोकळेपणाने, काउन्सिलिंग म्हणजे काय आहे, मनातल्या सगळ्या गोष्टी बोलणं. आणि विच इज द अदर एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम अकॉर्डिंग टू? दॅट वुड बी असॉल्ट, सेक्शुअल असॉल्ट. म्हणजे धरणं, ग्रॅब करणं आणि द ॲक्च्युअल सेक्शुअल ॲक्ट पर से, दॅट वुड बी द एक्स्ट्रीम एंड. करेक्ट. आणि कसं आहे की ह्याच्यामध्ये इंटरनल कमिटी आहे, पण पोलीस पण आहेतच ना. यू हॅव द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू पोलीस ऑल्सो. तिथेही FIR करू शकतो. क्रिमिनल ह्याच्या खाली पुढे सगळ्या इतर गोष्टी होऊ शकतात. पण ते जे ऑर्गनायझेशनमध्ये जे एक कॉन्फिडन्स बायकांना, तिथे काम करणाऱ्या लोकांना हवा आहे, तर त्याचा प्रसार कुठेतरी खरं तर मला या पॉडकास्टद्वारे करायचा आहे. की जो प्रिव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरेसमेंट ॲट वर्कप्लेस हा जो ॲक्ट आहे, तो 2013 मध्ये ऍक्ट म्हणजे कायदा त्याचा झालेला आहे, पण त्याचा अजून तेवढा प्रसार झालेला नाहीये. लोकांना माहिती नाहीये, बायकांना माहिती नाहीये. त्यामुळे त्या बाबतीतलाही हा पॉडकास्ट कुठेतरी त्याला अड्रेस करेल असं मला वाटतंय. जिथे 10 पेक्षा जास्त एम्प्लॉईज आहेत तिथे मॅन्डेटरी, कंपल्सरी आहे इंटरनल कमिटी इस्टॅब्लिश करणं. आणि त्याचे सगळं जे काही पुढच्या त्यातल्या येणाऱ्या गोष्टी आहेत, ते ट्रेनिंग्स आहेत, त्याच्या रिलेटेड मीटिंग्स आहेत, त्याचे जे काही नॉर्म्स आहेत ते सगळं फॉलो करणं. आणि जिथे नाही आहेत, जिथे 10 पेक्षा कमी लोक आहेत, तिथे पण गव्हर्नमेंटनी सोय त्याची केलेली आहे. आपल्याकडे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर आहेत, तिथे लोकल कमिटी म्हणून इस्टॅब्लिश केलेली असते. तर जेव्हा ज्या आपल्या घरातल्या काम करणाऱ्या बायका आहेत, तर त्यांना डायरेक्ट पोलीसकडे जर जायचं नसेल, तर ते या लोकल कमिटीमध्ये तिथे जाऊन ते त्यांची तक्रार नोंदवू शकतात. येस. But in your experience, since you have worked with different organizations, right, where is sexual harassment victims, or rather, where are they most commonly encountered? जास्त करून जिथे फ्रंट ऑफिस आहे, जिथे रिसेप्शन आहे, जिथे सगळे लोक, सगळ्या लोकांना जावंच लागतं, तिथे मॅक्सिमम आहे. कारण तिथे ते कुठेतरी एक सिटिंग डक्स जे आपण म्हणतो ते तिथे आहेत आणि ते फार एका प्रिकॅरियस पोझिशनमध्ये असतात. त्यांना तुम्हाला दुखवता पण येत नाही. ते फेसेस आहेत ऑर्गनायझेशनचे. सो आय फील तिथे खूप, आणि तिथे सगळे छान प्रेझेंटेबल आणि सुंदर लोक ठेवलेले असतात. कारण तुम्हाला तिथे तुम्ही जाता एखाद्या ऑर्गनायझेशनमध्ये, तर तिथे किंवा प्रेझेंटेबल असतात, दॅट्स युअर फर्स्ट इम्प्रेशन. आणि देन दे हॅव टू बी व्हेरी पोलाइट इन व्हॉट दे आर टॉकिंग, राईट. बट एव्हरीवन हू इज वॉकिंग इन, लेट इट बी अ हॉस्पिटल ऑल्सो, मे नॉट बी ऑफ दॅट माइंडसेट, राईट. सो तिथे कुठेतरी आय फील ते सगळ्यात जास्त आहेत. प्लस नर्सिंगमध्ये, कारण ते खूप जिथे इंटिमेट कॉन्टॅक्ट येतात, पेशंट आणि नर्स हे एक परत वेगळं नातं आहे. तिथे वेगळ्या बाउंड्रीज आहेत, राईट. डॉक्टर आणि पेशंट्स ह्याच्यामध्ये पण बाउंड्रीज आहेत, बऱ्याच गोष्टी आहेत. म्हणून जेव्हा तुम्हाला जेव्हा अवेअरनेस सेशन्स घेतले जातात, तेव्हा नर्सिंगला किंवा इतर फ्रंट ऑफिसला की कुठे हद में रहो, हा जो एक पार्ट आहे. तुमच्या बोलण्यामधून पण तुम्ही समोरच्या व्यक्तीला त्याचा मेसेज देऊ शकता. So are you trying to say कि nurses or lady doctors have to be trained as to how to prevent? Yes, because this is not in their curriculum. Yeah. Right? They are not aware of this. They come, ते सगळं त्यांच्या डिग्र्या घेऊन येतात.
राईट. कुठल्या कॉलेजेसमध्ये ह्याच्याबद्दलचं शिक्षण तुला दिलं होतं का, किंवा आता किती ठिकाणी चालू आहे मला सांग. तुम्ही तुमची डिग्री घेणार, तुम्ही डायरेक्टली तिथे नोकऱ्या करायला येणार, राईट. ओरिएंटेशन असल्याशिवाय तुम्हाला कसं कळणार आहे, राईट. म्हणून सेन्सिटायझेशन सेशन्स, म्हणून इंटरनल कमिटी, म्हणून ह्याच्या रिलेटेड सगळं ट्रेनिंग्स, आणि हा सगळा जो काही पार्ट आहे हे जेव्हा सगळं तुम्हाला कळेल तर ऑटोमॅटिक तुम्ही दुसऱ्यांना पण सांगाल ना. You will not keep this knowledge only to yourself. You will definitely put it to others as well. Give it to others as well. But as you said, nursing किंवा doctors मध्ये हे mostly encountered, and it's usually commonly seen in hospitals. Can you give us a few examples of the cases that came to you? जरी मी स्वतः त्या एन्काउंटर केलेल्या नसल्या तरी पण जे काही मी बघतीये आज भारतभर जे काही घडतंय, ज्या पोलिसांकडे कदाचित आपण जातोय, राईट. आज काही त्या फोर्समधलेच लोकांनी सेक्शुअल हॅरॅसमेंट त्यांच्या कलिग्स बरोबर केलेला आहे, आणि हा कुठेतरी एक खूप मोठा भाग आहे. म्हणजे ज्या मुली आता पोलीस बनायला जाणार आहेत त्यांना ह्याच्या संदर्भातली माहिती पाहिजे, आणि त्यांना सक्षम पोलीस यंत्रणा पाहिजे त्यांच्या मागे, की त्यांच्यावरती पोलिसांवरती तरी अन्याय व्हायला नको. जे दुसऱ्यांसाठी लढतायत त्यांनाही कुठेतरी एक आतून एक ते पाहिजे, म्हणजे एक स्ट्रेंथ पाहिजे, की एक शक्ती पाहिजे, की आमच्या बाबतीत जर घडत असेल तर आम्ही योग्य वेळी वाच्यता फोडली पाहिजे, रादर दॅन सहन करणे. म्हणजे इट्स लाईक सेइंग रक्षकच जेव्हा भक्षक बनतो, कुंपणच जेव्हा शेत खायला लागेल तर मग त्या शेताने कुठे जायचं. खरंय. म्हणूनच टुडे आय वॉज ट्राईंग टू अवॉइड, नॉट बिकॉज आय डिडंट वॉन्ट टू गो देअर, की पोलिसांकडे जाणं आणि हे सगळं तर खूपच लांब राहिलं. हो. I don't know statistically, but more than half of us don't even reach that stage. Correct. And those who do pay a price for it. Definitely. Because if you go and complain, another 14 to 15 years of cases for you. हो हो. So हे सुद्धा बघायला मिळतं. So I would say की काही खूप शहाणपणा नाहीये that you go and complain. Definitely. Because आपली लीगल सिस्टमच अशी आहे ना की तू कंप्लेंट केलायस तर तू दररोज एक हॅरॅसमेंट होणार आहे तुला, बिकॉज यू कंप्लेन. नवीन सिरीज सुरू होते. अगदी. म्हणून आय डिडंट वॉन्ट टू गो देअर ओनली, बिकॉज आय मायसेल्फ आय एम नॉट कम्प्लिटली कन्व्हिन्स्ड अबाउट इट. करेक्ट. पण मग म्हणून जी दुसरी सक्षम यंत्रणा जर तुम्ही आधीच बिल्डअप केली, तुमच्या ऑर्गनायझेशन्समध्ये बिल्डअप केली, अगदी. तुम्ही जिथे काम करायला जाणार आहात किंवा तुम्ही क्लिनिकमध्ये आहात सपोज, राईट, तिथे ही पॉसिबिलिटी आहे. अगदी. तुमचे पेशंट्स तिथे येणार आहेत, इतर अनेक लोक तिथे वॉक इन करणार आहेत, राईट. सो हे जे सक्षमीकरण आहे, एम्पॉवरमेंट जे हे आहे, ते प्रत्येकाने इंडिव्हिज्युअल बेसिसवर पहिलं करायचंय. एखादं एक्झाम्पल आठवतंय दॅट यू वर ट्रीटिंग ॲज अ डेंटिस्ट. आपण तर खूप क्लोज कॉन्टॅक्टमध्ये येतो पेशंट्सच्या, राईट. आय हॅव माय ओन सेट ऑफ एक्झाम्पल्स, राईट. अँड आय वॉन्ट यू टू टेल मी की असं कुठलं एक्झाम्पल आलं वे यू अंडरस्टूड दॅट दिस इज गोइंग द रॉंग वे, अँड हाऊ डिड यू डील विथ. सेन्सिंग झालं, हां, राईट. स्पष्टपणे डायरेक्टली सांगून टाकलं मी, हे असं वागू नका, ह्यांनी मला त्रास होतोय, आणि आय थिंक दिस मेसेज वॉज इनफ. हा एक मला वाटतं कुठेतरी एक दट्ट्या देणं हे फार महत्वाचं आहे. समोरच्याला तो दट्ट्या बसतो योग्य पद्धतीने दिला तर. I'll tell you a very funny example of how I dealt with something like this. You know, obviously because we are in extremely close contact while treating the patients, आणि तेव्हा आपल्याला फक्त तो पेशंट म्हणून पेशंट दिसत असतो, त्याच्या डोक्यात आणखी काय काय चाललेलं असतं. बट यू नो व्हॉट आय डिड, देर इज अनदर कलीग ऑफ माइन, सिनियर फ्रेंड. सो शी वॉज लाईक, सारिका आय डिड दिस. यू नो व्हॉट आय डिड, जेव्हा मला कळायला लागलं की एव्हरी वीक काहीतरी नवीन प्रॉब्लेम काढून हा पेशंट परत परत येऊ बघतोय, राईट, आय चार्ज्ड हिम 5 times. वंडरफुल. हा, अँड आय वॉज लाईक, मला बगू दे तू किती वेळेला एवढा जास्ती पैसे खर्च करतोय जस्ट फॉर द थ्रिल ऑफ इट. राईट. You will not believe, 5 ते 8 वेळेला, then I charged him further, then further, then further, and eventually he was like, जाऊ दे, enough is enough. It's a very funny way of handling it, right, but at least at the end of the day, थोडासा मनाला समाधान की I taught him a lesson. Definitely. So definitely, just मला आता आठवलं. And he paid for the lesson as well. Of course he paid for it. He has to. Right. बॉस आणि एम्प्लॉई, राईट. स्पेशली जेव्हा तुम्हाला प्रमोशन हवं असतं, राईट, किंवा द्यावं लागत असतं, राईट. सो इट कुड कम फ्रॉम बोथ द एंड्स, राईट. दॅट इज वन मेजर ऑर
बऱ्यापैकी त्यात तो सिनारिओ बऱ्यापैकी Common. राहतो, किंवा तुम्हाला इन्क्रीमेंट्स हवे आहेत, किंवा प्रोजेक्ट्स हवे आहेत. मी वेगवेगळ्या इंडस्ट्रीजचं बोलतेय खरं तर. Oh, yes, Huh? that's what we want. जे आयटीतल्या इंडस्ट्रीज, ज्या आयटी इंडस्ट्रीज आहेत, तर तिथले जे लोक आहेत त्यांना जे पुढे जायचंय किंवा अब्रॉड जायचं असेल, ऑन साईट जायचं असेल, राईट, ह्याच्यामध्ये 2 मेजर गोष्टी आहेत. एक क्विड प्रो क्यू, लेन देन, दिस फॉर दॅट, ओके, आणि दुसरं येते हॉस्टाईल वर्क एन्व्हिरॉन्मेंट, राईट. सो these are the 2 major factors which are going to lead or which are going to be the causes or the types of sexual harassment. So ह्याच्यामध्ये अनेक परम्युटेशन्स, कॉम्बिनेशन्स येऊ शकतात. आणि कसं असतं की ज्यांना माहिती आहे की हे सहज खपेल किंवा खपवलं जातंय, सो तिथे मग परपेटेटर्सचं गोष्टी खूप राहतात. पण जिथे सेन्सिटायझेशन आहे, जिथे ओरिएंटेशन आहे, जिथे माहिती आहे हा कायदा आहे, राईट, आणि जिथे कमिटी आहे, तिथे रेग्युलरली लोकांना एकमेकांची रॅपो आहे, तर तिथे डेफिनेटली हा पार्ट कुठेतरी बोलणं, ओपन होणं खूप महत्वाचं आहे. But just as you said, ki if it's a mutual lane-then kind of a transaction, there is no need for the victim to feel guilty. That is not so. Is the victim so happy to do this? Definitely not. There are many subtle things in this. इतकं सहज नाही ते बोललं जात, किंवा इतक्या सहज ते घडत पण नाही, राईट. आणि कुणाला खरं तर एक स्त्रीला मला सांग तू, बिकॉज वी आर बोथ ऑफ अस हिअर, राईट, 1 to 1 जेव्हा आपण आता हे सगळं बोलतोय, राईट, मनापासून कोणी असं करेल का, राईट, जरी ती लेनदेन असली, राईट, किंवा जे काही गोष्टी इतर असतील, राईट, वेन शी लुक्स बॅक ॲट वॉट शी हॅज डन, राईट, वेन शी सिट्स विथ हर ओन सेल्फ, राईट, हाऊ मेनी ऑफ देम आर गोइंग टू फील ईज अबाउट इट, की हे सहज None. सो कुठेतरी हा पार्ट ऍड्रेस केला पाहिजे. अँड बाय मेरिट काही गोष्टी होऊ शकतात ना, अवघड आहे हा. राईट, बट दॅट मेरिट इज ऑल्सो इम्पॉर्टंट, राईट. वेटिंग फॉर युअर टर्न इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. ऑन द फ्लिप साइड असंही होतं बऱ्याच वेळा दॅट इफ अ लेडी गेट्स प्रमोटेड, हा. मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो, इट्स टेकन फॉर ग्रांटेड की काहीतरी झालं, म्हणजे हा. काय द रिझन्स बिहाइंड, काय ही म्हणजे, इकडे पोहोचली आहे म्हणजे हा, there is काहीतरी definitely- तो पाथ जो तिने वापरलाय, मे बी इट्स गॉन दॅट वे. that is also an harassment. डेफिनेटली, Okay. definitely that would be more of a workplace harassment then, which is another big huge thing. Yes. Can we talk about workplace harassment? उशिरापर्यंत थांबवणं, लिव्स न देणं, ट्रान्सफर्स करणं, बिहेवियर्समधनं गोष्टी हे करणं, खूप गोष्टी आहेत त्याच्यामध्ये. कॉर्पोरेट जगामध्ये हा पार्ट खूप मोठा आहे, पण ते तिथलं जग आहे. तिथले हे सगळे त्यांचे जे इंटरॅक्शन्स आहेत, किंवा कॉर्पोरेट जगामध्ये बॉटम लाईन मॅटर्स द मोस्ट. सो त्याच्या भोवती हे सगळं जग फिरतं, राईट. आणि मग त्याच्यामध्ये काही गोष्टी या बट पार्सल ऑफ वॉट एव्हर इज Part and parcel. पार्ट अँड True. पार्सल. But forgetting the harassment or how it made you feel may be difficult, but remembering it is even worse. राईट. So every time you go through it, येस, what is the way out? Where do you seek justice? हा एक रिपीट ट्रॉमा म्हणू आपण, हो. राईट. हो. आणि कसं होतं की तो परपेट्रेटर कुड बी द सेम, ही इज डुईंग इट, ही इज गॉट अवे विथ इट, राईट. Let's वन्स add ही he नोज, or येस, she. ही और शी, येस. Yes, I think let's, because Let's be yes, fair. let's be, yes. So he or she both know that they've gotten away with it, okay, and let's do it again. So the repeat trauma ni आणखीन गोष्टी होतात, राईट. ह्याला कुठेतरी वाचा फोडली पाहिजे, राईट. ही जी वाचा फोडायची आहे त्याच्यासाठी कंप्लेंट मेकॅनिझम आहे ऍक्टमध्ये, रिड्रेसल आहे, त्याच्यासाठी कमिटी आहे, राईट. त्या कमिटीकडे ते रिटन कंप्लेंट देऊ शकतात. त्याच्यामध्ये सगळं मेन्शन करायला लागतो, तुमचे काय गोष्टी घडलेल्या आहेत, एव्हिडन्सेस तुम्ही देऊ शकता, राईट. आणि कधी घडलंय, काय घडलंय, कशा पद्धतीचं सेक्शुअल हॅरॅसमेंट झालंय, हे सगळं तुम्ही कंप्लेंट देऊ शकता. आणि मग त्या कंप्लेंटचं रिड्रेसल म्हणजे रेग्युलर सगळं, जी प्रिसाइडिंग ऑफिसर असते या कमिटीची, तिला सिव्हिल कोर्ट जजचे पॉवर्स आहेत. हो. सो शी कॅन समन ऑन ओथ, शी कॅन आस्क फॉर विटनेसेस, शी कॅन एक्झामिन एव्हरीथिंग, अँड इट्स अ टीम वर्क. This presiding officer is always a lady? Yes, it has to be a lady. It is mandated by the law. Okay, नशिबा. so senior, yes. हा सगळा अप्रतिम जस्टिस वर्मांनी हा सगळा सुंदर व्यवस्थित खूप विचार करून सगळं त्याचं बेअर ॲक्ट आहे. ज्यांना कोणाला अजून खोलामध्ये जायचं असेल तर सेक्शुअल हॅरॅसमेंट ॲट वर्कप्लेसचं त्याचं बेअर ॲक्टमध्ये सगळ्या गोष्टी मेन्शन केल्या आहेत.
तुम्ही मगाशी म्हटलात तसं जस्ट अ लुक और अ पासिंग रेफरन्स और अ कॉमेंट, येस, हाऊ डू आय गिव्ह प्रूफ ऑफ दॅट? दॅट्स अ लिटल डायसी. येस, बट म्हणजे डबल एज स्वॉर्ड पण होऊ येस शकते ही. येस येस, पण मग ती जी प्रॉबेबिलिटी धरली जाते, म्हणून मग इंटरनल कमिटी नीड्स टू बी ट्रेन्ड. Correct. Their capacity building also is part and parcel of being in the internal committee. The members need to be trained about it. राईट. सो जस्टिस मिळतो मागितला की. Ha, of course, you have to म्हणायचं ask for it. Yes, yes. Really? Yes, yes, of Does course. this exist for real? Yes, it does. म्हणजे why I'm asking is की most of us are of the opinion, of the firm opinion, की या बाबतीत जस्टिस होत नाही. इनफॅक्ट No, जास्ती you need harassment to होतं. know. You need to change your mindset. You need to do that first and foremost, and you need a very strong presiding officer and a very strong internal committee. No means no. Needs to be reiterated by everyone and all the time. For that, regular trainings, rapport with all the employees is must. They should feel confident in, yes, माझ्या बाबतीत असं काय झालं तर मी बिंदास येऊन तिथे Exactly. बोलू शकते, सांगू शकते, right? Rather than resorting to any type of violence, right? Speak it out, reach out. Help is available. It is available. It's disgusting to say the least when someone known to you does something wrong to you Yes. and you can't even talk about it for the rest of your life. Yes. Can you elaborate on that? घरात घडणाऱ्या ज्या काही गोष्टी असतात, Like? sexual touches, right, from people known to you, unwanted touches, right, नातेवाईक, कारण ज्या घरातल्या गोष्टी घडतात त्या कुठेच त्याची वाच्यता होत नाही, राईट, पण त्याच्याने आघात तर झालेले असतात आणि आयुष्यभराचे आघात आहेत ते. Absolute. हा एक खूप सेन्सिटिव्ह विषय आहे आणि तो सेन्सिटिव्हली हँडल केला गेला पाहिजे. Agdi. Right. But what do you think should the girl or the lady who's a victim, what is the first step that she should तिने take? तिच्या आईला सांगितलं पाहिजे. आई बरोबर कम्फर्टेबल नसेल तर शिक्षिकेला वर्गातल्या सांगितलं गेलं पाहिजे, कारण ते नेमकं कुठे घडलंय, कशा पद्धतीने घडलंय. And what I would like to add here is, जेव्हा ती आईला सांगायला जाते, it is mandatory for the mother to trust the child येस completely. येस, जरी चुकलेली असेल किंवा नसेल इज नंतरची गोष्ट. करेक्ट. But just trust your child हो. totally and be on a watch out so that something like this is not repeated again. Please do not dismiss when especially the girl child or today even the male child comes and complains about something like this to you, because this could be a serious issue and could lead to permanent trauma for that child for the rest of his or her life. आणि परपेट्रेटर गोज त्याचं चालूच राहतं. Exactly. Right. म्हणजे the victim feels guilty and the हो. perpetrator is हो. free to do हो. whatever. एक्झॅक्टली, कारण ही गोज अवे, राईट. Exactly. ही गोज अनपनिश्ड, हा एक पार्ट, आणि ही इज फ्री टू डू दीज थिंग्स टू अदर्स एज वेल. Worst. येस Worst. येस. सो तो त्याचं कुठेतरी अकॉस्टिंग होणं फार महत्वाचं आहे, राईट. वाच्यता फोडणं Agdi. हे खूप महत्वाचं आहे. Agdi. Any other example that you have very commonly encountered? सेल्स example- गर्ल्स आपल्या ज्या आहेत, आपण yes. मॉलमध्ये जातो, हो. राईट, तिथे बऱ्याच मुली असतात जे आपल्याला सगळे गोष्टी दाखवतात किंवा लीड करतात. आय ऑल्सो फील की दे आर ऑल्सो विक्टिम्स समवेअर. दे कांट से नो टू सर्टन थिंग्स बिंग डन टू देम. सो तो एक पार्ट कुठेतरी त्यांचे जे मॅनेजर्स आहेत त्यांनी कुठेतरी त्याची काळजी घ्यायला हवी आहे. Correct. त्यांच्याबरोबर एक मोकळा संवाद असला पाहिजे, आणि जे कोणी अनरुली कस्टमर्स आहेत किंवा हु आर ॲक्टिंग फ्रेश, राईट, तर त्यांनी त्यांना जाऊन अकॉस्ट केलं पाहिजे ऑन देअर ओन, बघितलं पाहिजे, काळजी घेतली पाहिजे. या आपल्या पोरीबाळी आहेत असं फिलिंग असलं पाहिजे, Most important. राईट. ते फादरली मॅनेजर्समध्ये आय समवेअर फील इफ दीज फादरली फिलिंग्स कुड बी देअर टू टेक केअर ऑफ द एंटायर टीम, राईट. It'll help आय better. डेफिनेटली For सगळं. that matter, even public transports, येस, all Yes. of us have gone through this. येस येस. अशा वेळेस जो आपण हो. म्हणतो ना तोंड दाबून बुक्क्याचा मार, हो. तेव्हा काय करायचं? मला वाटतं तुमच्याकडे तुम्ही पहिलं तर सतर्क राहिलं पाहिजे की काय तुमच्याबरोबर होतंय, आणि जी नजर, जी मी आधी पण म्हटलं होतं, राईट, ती नजर ओळखता येणं. आणि आपले कंडक्टर भाऊ असतातच, इतरही अनेक लोक असतात, पण आपण त्याला वाचा फोडली पाहिजे.
So just shout शाउट out. आउट. येस, ओरडा. सगळी माणसं घाबरतात. हे जे परपेट्रेटर्स आहेत ना, हो. राईट, दे आर स्केअर्ड. त्यांना भीती वाटते. ते ओपन आउट झाले तर काय, खरं आहे. राईट. सो बोलणं, ओरडणं आणि त्याची वाच्यता फोडणं कुठेतरी. आणि घाबरू नका. असे कितीतरी इन्सिडेंट्स आहेत की जिथे कंडक्टरांनी बसेस डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला नेलेले आहेत. Really? येस, जिथे कुठे असं जाणवलंय किंवा वाटलंय त्यांना की हे खूप जास्त होतंय, राईट, तर बऱ्याच कंडक्टर डायरेक्ट पोलीस स्टेशनला ही बस नेऊ शकतात आणि तिथे पुढच्या गोष्टी करता येतात. सो घाबरून जाऊ नका. सगळ्यात महत्वाचं. येस, घाबरू घरात नका. असो, बाहेर Yes, असो. yes. आणि रेअरली तुम्ही एकट्याच असणार आहात बसमध्ये. इतकी माणसं असतात बसमध्ये. तर कुठेतरी त्याचं बोलणं महत्वाचं आहे, राईट. आणि मी जे पेपर स्प्रे म्हटलं, यू कॅन कॅरी दॅट. तुम्ही तुमच्याकडे काही टाचण्या किंवा इतर काही सुद्धा असे बॉल्स करून तुम्ही कॅरी करू शकता, विच कुड बी वेपन्स. आपल्याला आता वाघनख तर काय आपण ठेवू शकत नाही सोबत, तेवढंच राईट, राहील. तेवढं. येस, पण मे बी तशी वेळ आली तर त्याही न्यावे लागतील किंवा ते बेमालूनपणाने ठेवावे लागेल. मला असं वाटतंय की कुठच्याही टेक्निकला रिसॉर्ट करण्याच्या आधी इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट that you are not scared. Yes. And that you open out and that you shout out. Oh. Just talk to anyone, but just talk. Yes. Most important. Yes. Yes. बोला. तुमचं बरं आहे हो. Black belt karate champion you are, so no one messes with you. But I would like you to give our girls, especially the younger ones, few tips as to how to start with your self-defense. I somewhere feel your assertion is very, very important. The way you come across to the world, your body language. Yes. First and foremost is your body language, right? How you move, how you look, what look you are giving when you get looks is very important. That is the first line of defense. Very well said. Right? The message you give with your look, don't mess with me. Says it right? all. Yes. Of course, it has to be aided with you being actually empowered to do that as well. So there I somewhere feel, म्हणून खरं तर कराटेकडे हा एक अजून एक तो आणखीन मोठा प्रवास आहे, which began in 1999. And I completed my black belt from Shotokan Federation Japan in 2022. So that's also another it's in 2023. So when I was 51 years old. But again, I am a very determined person. ठान लिया, बस ठान लिया. But see, many of us, it's practically impossible to have a training in physically in karate or so. Right. मग अशा वेळेस मुलींनी, सर्वसाधारण मुलींनी काय करायचं? हो, मग थोडे सेल्फ डिफेन्सच्या टेक्निक्स माहिती पाहिजे. लाईक I think for that you will have to wait for the next podcast. हा खूप मोठा विषय आहे. पण पाहिजे. जसं आपण काही स्किल्स जे आपण म्हणतो, स्वयंपाक करणं किंवा येणं हा स्किल आहे, आर्ट पण आहे, राईट. तसं सेल्फ डिफेन्स हा कुठेतरी एक स्किल आणि आर्ट दोन्ही आहे. सो दॅट्स माय ड्रीम टू टेक दिस टू एव्हरीवन. But suppose there's an emergency situation or someone who doesn't have a trustworthy support system. राईट. मला असं वाटतं एक पेपर स्प्रे जर तुमच्या सोबत तुम्ही कॅरी केलात, राईट, आणि यू हॅव टू बी व्हेरी क्विक इन युअर रिफ्लेक्सेस, जे हल्ली मोबाईल फोन्समुळे खूप कमी झाले. लक्षातच येत नाही काय चाललंय. एक्झॅक्टली. भानावरती नाहीयेत लोक, सतर्क नाहीयेत. दे आर नॉट इवन अवेअर. मी खूप माझी भटकंती सुरू झाली आहे, त्यामुळे मी खूप नोट करते जे काय चालू आहे, राईट. सो कुठेतरी दॅट इज अनदर बेस्ट वे ऑफ सेल्फ डिफेन्स. खरं तर तुम्ही जिथून ट्रॅव्हल करताय, किती वाजता, कुठे जाताय, आजूबाजूला कोण आहे, त्यांची नजर कशी आहे, कुठे तुम्ही आहात, काय करताय, काय चालू आहे आजूबाजूला, या सगळ्याचं पहिलं भान पाहिजे. तुम्ही ज्या स्पेशली नवीन ठिकाणी जाताय, रात्री बेरात्री जर तुम्ही फिरताय, राईट, तुम्ही कुठल्या धुंदीत आहात हे तुम्ही नोट केलं पाहिजे. खरं तर अगदीच, राईट. आणि अशी काही वेळ आली तर काही हेल्पलाईन्स आहेत. हो, वेअर यू कुड कॉल अँड 100% हेल्प. येस, 112 ही जी हेल्पलाईन आहे, तुमच्याकडे सगळ्यांकडे तुमच्या मोबाईलवरती त्याचं स्पीड डायल पाहिजे, त्याचं पॅनिक बटन तुमच्याकडे पाहिजे, आणि यू डू गेट हेल्प. इट इज इसेन्शियल, मस्ट आहे प्रत्येकाच्या. तुम्ही घरच्या सगळ्यांचे स्पीड डायलवर ठेवलेले आहेत, बरोबर, त्यांना पण ते येईपर्यंत किंवा इतर तशी सिच्युएशन जर आली तर तुम्ही काय करणार? 112 प्रेस करा. ओके, यू विल गेट अ कॉल बॅक
they'll ask you, and many things. You do practice what you preach. म्हणजे starting with your own daughter. Yes. She is also into karate, right? She is into taekwondo. Okay. तिने पण तिचा ब्लॅक बेल्ट taekwondo मध्ये कम्प्लीट केलेला आहे. बिकॉज नाव आय वॉन्ट टू बी निश्चिंत फ्रॉम माय एंड. करेक्ट. की ती जिथे कुठे, कारण प्रत्येक वेळेस मी तिच्या सोबत येऊ शकत नाही, राहू शकत नाही, ती तिचे मुवमेंट्स करणार आहे. राईट. सो जे मी तुला सगळं सांगितलंय आत्ता डिफेन्स शाटीचं, ते मी लहानपणापासून तिच्यामध्ये इनग्रेन केलेलं आहे. राईट. इनफॅक्ट शी गॉट अ कॉम्प्लिमेंट फ्रॉम माय नेबर ॲज वेल, की ही ट्राय टू अप्रोच हर, बट हर ॲटिट्यूड वॉज कम्प्लिटली डिफरंट टू हिम. अँड ही केम अँड टोल्ड मी की मॅडम ट्रेनिंग चांगलं झालंय तिचं. नाईस. सो बट आय वॉन्ट येस 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 पण आय वॉन्ट हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचलं पाहिजे. फक्त माझ्यापुरतं, माझ्या मुलीपुरतं न राहता मला असं वाटतं कुठेतरी समाजात ह्या सगळ्यामध्ये आपण इतक्या गोष्टींचं मुलींना किंवा मुलांना सुद्धा, आज आपण एक जेंडर न्यूट्रल समाजाकडे आपण जातोय, तर तिथे आपण हे सगळ्यांनाच ट्रेनिंगची आवश्यकता आहे. आज आपण रोड रेज कितीतरी गोष्टी अशा बघतोय की ज्याच्यामध्ये व्हायलन्स फार फास्ट झालाय. सगळ्यांनाच खरं तर सेल्फ डिफेन्स आलं पाहिजे आणि त्यातला कायदाही माहिती पाहिजे. त्याच्यातल्या अनेक गोष्टी आहेत. तर इव्हेंच्युअली काही गोष्टी, आज हा एक माझा पहिला पॉडकास्ट आहे खरं तर, पण वेगवेगळ्या फोरम्सवरती या बाबतीतले अलॉंग विथ मी, माझ्याबरोबर अजून त्यातले जे तज्ज्ञ आहेत, तर ह्या सगळ्यांबरोबर सोबत काम करून कुठेतरी हा सगळा पार्ट समाजापर्यंत पोहोचवणे. डेफिनेटली. ब्लॅक बेल्ट ॲट 51. You have written a book on this. Yes. So can you throw some light on this? Underline at 51. Yes. ते आता यू घातलंय. त्याच्यामध्ये जे माझा हा सगळा प्रवास होता एवढ्या वर्षांचा, कसं काय सगळं म्हणजे आयुष्य, मुलगी, तिला वाढवणं आणि कुठेतरी ह्याच्या बॅकग्राऊंडमध्ये जे सायकोलॉजीचा सगळा जो काही बेस आहे आणि ते सगळं त्याचं जे काही गोष्टी आहेत त्याच्या ह्याच्यातनं थेरपी म्हणून कुठेतरी खरं तर कराटेचा कसा उपयोग करता येईल हे माझं पुढचा पार्ट आहे आता आयुष्यातला. आणि त्याचा प्रसार कसा करता येईल, कारण आपण वेगवेगळ्या थेरपीज बघत असतो, ऐकत असतो, मग त्याच्यामध्ये कराटे ही एक थेरपी आपण कसं हे करू शकतो, तर ते सगळं पुस्तकात बऱ्यापैकी डिटेल्समध्ये. पण कितीही कराटे येत असलं तर पंचिंग पीपल इन देअर फेस इज इलिगल. राईट. मग अशा वेळेस हाऊ डू यू डायजेस्ट द रॉंग डन टू यू? म्हणजे आय एम ड्रायव्हिंग यू टुवर्ड्स द अदर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज. ह्याच्यामध्ये बऱ्याच गोष्टी येतात खरं तर. ह्याच्यामध्ये खरं तर खूप प्रत्येक पर्सनॅलिटीप्रमाणे हा पंच असणार आहे, म्हणजे कसं ते घेणार आहेत तो पंच. राईट. जर जे खूप अगदी सॉफ्ट आहेत, राईट, त्यांना तो पंच वेगळा. द पंच ॲक्च्युली मे नॉट बी अ फिजिकल पंच, इट कुड बी अ वर्बल पंच ऑल्सो. जे बोललं जातं, जे हर्ट होतं, ज्याच्यातनं ट्रॉमा येतो, राईट, किंवा ज्या आयुष्यात कधी कधी ज्या गोष्टी घडतात नकळतपणे, शॉक्स असतात, राईट, अचानक अघटित गोष्टी घडतात. आपलं मन, खरं तर आपण मनाकडे चाललोय आता, राईट. सो ते मन जे आहे ते खूप नाजूक आहे आणि त्याची काळजी आपण घेतली पाहिजे. दॅट ब्रिंग्स अस टू युअर नेक्स्ट एरिया ऑफ एक्सपर्टीज अँड दॅट इज अ ह्यूज, आपण म्हणतो ना, ओपनिंग द पॅन्डोराज बॉक्स. करेक्ट. मेंटल हेल्थ अवेअरनेस इश्यूज अँड एव्हरीथिंग रिलेटेड टू इट. पण सुरुवात करण्याच्या आधी आय हॅव अ पर्सनल ओपिनियन, राईट ऑर रॉंग, की मेंटल हेल्थ इश्यूज आर ओव्हररेटेड टुडे. म्हणजे एक एक्झाम्पल देते. काही वर्षांपूर्वी द मॅक्झिमम कंप्लेंट वी हॅड अगेन्स्ट आवर पेरेंट्स वॉज कंटाळा आलाय, बोर झालाय, कसं तरी होतंय, अँड द रिस्पॉन्स वुड बी डोळे मोठे करणं, नाहीतर एक पाठीत बसायचं. पण आज काळ बदललाय, राईट. असं काय झालंय या काही वर्षांमध्ये दॅट एव्हरी थर्ड पर्सन हॅज अ मेंटल हेल्थ इश्यू? डिस्कनेक्टमुळे झालंय. बेसिक ते रिझन आहे, राईट. लोक अवेलेबलच नाही आहेत, लाईफस्टाईल चेंज झाल्या. सगळ्यात पहिली गोष्ट म्हणजे स्त्री घराबाहेर पडली आहे. आधीची स्त्री घरात होती, राईट, म्हणजे ती घरात, तिच्यासाठी घर हे सेंटर पॉईंट होतं. तो सेंटर पॉईंट नाही आहे, म्हणजे फक्त तोच सेंटर पॉईंट नाही. तिचं स्वतःचं करिअर हा पण एक सेंटर पॉईंट आहे. आणि जे आता करिअर्स अवेलेबल आहेत त्याच्यामध्ये जो वेळ द्यावा लागतोय, एनर्जी द्यावी लागते, राईट. त्यामुळे ती जेव्हा घरी येते, राईट, तेव्हा तिला किती एनर्जी राहते. पेरेंटिंग हा एक खूप मोठा विषय, राईट. डिपेंडिंग ऑन काय एजचं तुमची मुलं आहेत, राईट, ह्याच्यावरती पेरेंटिंग आयडियली बेस्ड आहे.
आणि इतक्या आपण कोर्सेस अटेंड करतो किंवा इतक्या गोष्टी आपण शिकतो. मला असं वाटतं की आता पेरेंटिंगही शिकावं लागणार आहे किंवा शिकावं तर तुम्ही जास्त चांगलं पालकत्व तुमच्या मुलांना तुम्ही देऊ शकता. आणि एक काही महत्त्वाची वर्ष आहेत त्या वर्षांमध्ये तुम्ही लक्ष देणं आणि व्यवस्थित पालकत्व करणं, त्यांची जी एक त्यांचं जे एक फाउंडेशन आहे ते जर तुम्ही व्यवस्थित केलं तर तुमच्या मुलांनाही जे आज ज्या वेगवेगळे सगळे मानसिक आजार जे आपण खूप कमी वयात बघतोय राईट, तर ते नाही येणार. आणि कुटुंब व्यवस्था तो अजून एक पार्ट आहे. बट डोंट यू थिंक की फॉर एक्झाम्पल माय जनरेशन ऑर माय पेरेंट्स आय हॅव सीन की आपण कुठचीही गोष्ट मागितली की पहिलं नो यायचं. हो, इमिजिएटली आपल्याला काही कधी मिळालेलं नाही. वी हॅड टू प्लॅन ऑर अर्न सर्टन थिंग्स. करेक्ट. बट unfortunately today I see parents especially in the practice where they are helpless. They cannot say no to their children. पण सुरुवात कोणी केली मला सांग. राईट. म्हणून मी जे फाउंडेशन जे तुम्ही पाया रचणार आहात पेरेंटिंगचा हे राईट फ्रॉम बर्थ किंवा मी खरं तर प्री बर्थ असंच म्हणेन गर्भसंस्कार तुम्ही करून घेतले राईट. त्या वेळापासून तुम्ही तुमच्या मुलांवरती संस्कार सुरू करताय. आणि सजग पेरेंटिंग सुजाण पालकत्व अत्यंत महत्त्वाचं आहे. आपल्याकडे पुण्यामध्ये आपण बेस्ड आहोत. आपल्याकडे दिग्गज संस्था इथे आहेत ज्यांनी वर्षानुवर्ष ह्याच्यामध्ये रिसर्च केला आहे, ज्याच्यामध्ये ह्यांनी इतके वर्कशॉप्स आणि इतक्या गोष्टी अवेलेबल आहेत. मनशक्ती केंद्र आहे लोणावळ्यामध्ये जिथे अनेक ह्या संदर्भात 65 वर्ष त्या ऑलमोस्ट झालेली आहेत राईट. मला असं वाटतं कुठेतरी आपण आता हे शिकून घ्यायला हवंय. तुम्हाला जर तुमच्या घरामध्ये हे नको असेल, मानसिक आजार किंवा इश्यूज नको असतील तर त्याच्यासाठी प्रयत्न आणि त्याच्यासाठी एफर्ट्स घेतलेच पाहिजेत ना. पण मॅम प्रॅक्टिकली स्पीकिंग बोथ ऑफ अस आर वर्किंग. कुठे हे सगळं करायला वेळ मिळतो? नाही, वेळ काढायचा आहे. वेळ मिळणार नाहीये. प्रायोरिटीज काय आहेत हे नको ठरवायला त्या वयाला राईट. मुलं जेव्हा मोठी होतील तेव्हाच पेरेंटिंग वेगळं असणार आहे. पेरेंटिंग संपणारच नाहीये. आणि आपण भारतात आहोत राईट. भारतामध्ये पेरेंटिंगचे कन्सेप्ट वेगळे आहेत राईट. पण आपली ही संस्कृती आहे आणि उत्कृष्ट आहे. आपल्याकडे अजून इतके मेंटल हेल्थ प्रॉब्लेम्स नाही आलेले राईट. येस, थँकफुली. आणि येऊ पण नाही. पण त्याच्यासाठी आपण एफर्ट्स घेणं मस्ट आहे. पण इव्हन आजकाल जाणवतं की न्यूक्लियर फॅमिलीज आहेत. हो हो, 4च जण आहेत. हो. बट सो मेनी टाइम्स म्हणजे आय एम टॉकिंग फ्रॉम द child's perspective. Correct. So many times I have seen ki the parent, especially the mother, any one parent doesn't even know what the teenager is going through. Right. So mug, how do you blame the teenager for seeking validation outside? हो, ट्रू. पण हा जो संवाद आहे हा तो संवाद पहिल्यापासून मेंटेन ठेवणं ही पूर्ण त्या कुटुंबाची जबाबदारी आहे. हो, आय अंडरस्टँड. मला कळतंय की ह्याच्यात सगळं आपण हे आयडियल सिनॅरिओचं बोलतो. हो ना, पण नाही. हो, पण मी ॲज अ सायकोलॉजिस्ट मी नेहमी तो आयडियल इमॅजिन करते की आपण लेट्स वर्क टुवर्ड्स दॅट आयडियल सिनॅरिओ सो वी डोंट हॅव मेंटल हेल्थ इश्यूज. आणि जरी ते असले तरी पण दे आर नॉट सो ग्रेव दॅट यू मे नीड ट्रीटमेंट. सो आय समवेअर फील वी शुड बी हॅव्हिंग अ प्लॅन विथ अस किंवा वी शुड बी नोईंग हुम टू कनेक्ट विथ राईट. आय अंडरस्टँड डिस्कनेक्ट हा जेव्हा व्हायला सुरुवात होतो किंवा होऊन जातो देन मग मुलं आईवडिलांकडे जाणार नाहीयेत, ते वेगळा मार्ग शोधणार आहेत. तर मग व्यवस्थित मार्ग तरी शोधू देत राईट. जर समजा इश्यूज यायला सुरुवात झाली. पण असं कसं आयडेंटिफाय करणार? म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी ऑर माय लव्ड वन हॅज अ व्हेरी प्रिलिमिनरी बडिंग स्टेज मध्ये देयर इज अ मेंटल हेल्थ इश्यू राईट. हाऊ डज वन आयडेंटिफाय? यू आर नॉट युअर सेल्फ. आपण आपल्याला माहिती असतं राईट की आज मी ठीक नाहीये. आपण पिरियड्स मध्ये बघतो किंवा इतर ह्याच्यात वी नो वी आर नॉट आवरसेल्व्स राईट. बट दॅट वी कॅन ॲट्रिब्यूट टू आवर हॉर्मोन्स राईट. पण मेंटल हेल्थ इश्यूजमध्ये राईट हॉर्मोन्स तर डेफिनेटली प्ले अ रोल. पण वेन वी नो मे बी वी कुडंट बी एबल टू आयडेंटिफाय ह्याच्या मागे रूट कॉजेस काय आहेत आपल्याला कळत नाहीत. पण वी आर नॉट आवरसेल्व्स एवढं तर कळतं राईट. यू आर अनकम्फर्टेबल, यू हॅव मूड स्विंग्स, यू हॅव अदर थिंग्स हॅपनिंग. जमत नाहीये, पटत नाहीये, भांड्या होत आहेत छोट्या छोट्या कारणांवरून किंवा इतर हेल्थ इश्यूज जर समजा सुरू झाले असले तर आय फील द फर्स्ट पर्सन हुम यू शुड बी गोइंग टू इज युअर फॅमिली डॉक्टर. ग्रेट. ऑफकोर्स फ्रेंड्स पण आहेत. फ्रेंड्स हू डझंट जज यू. एक्झॅक्टली. अँड यू कॅन टॉक युअर हार्ट आउट. येस. आणि त्यांना तुमचं सगळं माहिती आहे कारण ते फॅमिली डॉक्टर असल्यामुळे ते पुण्यामध्ये तर पिढ्यानपिढ्यांचे फॅमिली डॉक्टर आहेत.
पण आता ती कन्सेप्ट कमी होत चालली आहे, पण ती परत पण इट शुड बी कमिंग बॅक, यायला पाहिजे परत ती. फ्रेंड्स बरोबर ऑल्सो मे बी यू कुड बी टॉकिंग. काय झालं तर बोलतोच ना आपण, पहिलं कोणाला बोलतो तर मित्राला मैत्रिणीला फोन करतो, सगळं बोलून टाकतो, किंवा घरातल्या माम्या मावशा कोणी असेल ज्यांच्याबरोबर खूप डीप कनेक्ट असेल, राईट, मोकळं होऊन जातो. अगदी मला तर ना कधी कधी वाटतं की just have a gang of friends, yes, with whom there are no benefits attached, right. So basically nonsense, agdi, just go do some nonsense, talk whatever you want, yap and finish it, and that's therapy. Yes, that's therapy, correct. पण कसं आहे, सगळंच तिथे यापिंग करून नाही होणार आहे, राईट. इफ यू फील की ते यापिंग करून पण काहीतरी राहतंय अँड काहीतरी रेसिड्युअल आहे आणि इट्स नॉट गोइंग अवे, right, then maybe biochemical changes have set in the brain. You need to go to the first line of contact, the first point of contact would be your family doctor, right, whom you go and talk to. That person is able to understand what exactly is happening. की फक्त बोलून, येस, आणि फक्त बोलून होणार आहे का? समटाइम्स हे बघ कसं आहे की ह्याच्यामध्ये स्टेजेस आहेत वेगवेगळ्या, राईट. कधी कधी बोलून होणार आहे, पण कधी कधी बोलून इनफ नाहीये. सो देर आर मेनी पॅथीज अवेलेबल. ॲलोपॅथीमध्ये देन यू हॅव टू गो टू अ स्पेशलिस्ट, ओके, राईट. सायकॅट्रिस्ट इज वन. होमिओपॅथ प्रॅक्टिशनर्स आर अनदर सोर्स. आयुर्वेदिक इज अनदर सोर्स, राईट. बाकी पण आहेत, पण आय एम नॉट फॅमिलियर विथ द मेंटल हेल्थ ट्रीटमेंट्स अवेलेबल विथ देम, अँड आय एम नॉट वर्क विथ देम. पण मी स्वतः अनेक होमिओपॅथी प्रॅक्टिशनर्स बरोबर काम केलेलं आहे, राईट. सायकेट्रिस्ट बरोबर काम केलेलं आहे, राईट. सो यू नीड मेडिसिन इन मेनी केसेस. बट हाऊ डू यू डिसाइड दॅट दिस प्लॅटफॉर्म, दिस स्टेज इज इनफ, ऑर राईट. सो वी हॅव सायकोलॉजिकल, जसं आपल्याकडे वी हॅव ब्लड इन्व्हेस्टिगेशन, वी हॅव शुगर, BSL आहे, युरिन एक्झाम, तसं सायकोलॉजिकल टेस्ट आहेत. ओके. सो दो सायकोलॉजिकल टेस्ट विल गिव्ह यू अ डायग्नोसिस, will give you a level at which you are, okay, and then what you need to do further. So then whether I should approach a counselor or a psychiatrist or a psychologist, how do I decide? First you would be needing to go to a counselor, okay, to a psychologist who will be taking your case history, okay, right, who will be understanding what are the underlying issues, right, who would be giving the tests which are required, and then we have a diagnosis, right. Diagnosis एकदा आलं की मग नक्की नेमकं ट्रीटमेंट प्लॅन. करेक्ट. So based on that, then who all individuals would be coming in the treatment plan. ही सगळी blueprint आखता येते. So it's just that taking the first step or asking for help is important. Yes, yes. आता कधी कधी असंही होऊ शकतं की you don't have access to all this entire squad, I would say. Yes. But then we have helplines. Yes. Very important. Right. So आणि helplines वरती सगळे trained लोक असतात. Okay. राईट, नॉन जजमेंटल. तिथे पण असा कुठला नंबर आहे जसं मगाशी आपण अनेक आहेत. टेलिमॅनस ही गव्हर्नमेंटची हेल्पलाईन आहे. पुण्यामध्ये कनेक्टिंग NGO ज्यांच्याबरोबर मी हेल्पलाईन व्हॉलंटियर म्हणून काम केलंय ती हेल्पलाईन आहे. जेव्हा तुम्हाला डायरेक्टली तुम्हाला या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल टीमकडे जर जमणार नसेल जायला, तर तुम्ही डेफिनेटली हेल्पलाईनला फोन करा. दिस इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. ही रीच अजून वाढवावी किंवा वाढायला हवी आहे असं मला वाटतं. कारण हे सगळं असूनही जे मी पेपर जेव्हा उघडते आणि जेव्हा मी वेगवेगळ्या बातम्या बघते किंवा सोशल मीडियावरती ज्या वेगवेगळ्या बातम्या सगळ्या बघते, तेव्हा मला खूप व्यथित होतं की अजून किती लांब आपल्याला जायचंय, राईट, किती रीच आउट अजून करायचंय. खरंय, राईट. पण वी हॅव द मीन्स, राईट, आणि म्हणून ह्याचा प्रसार होणं खूप महत्वाचं आहे. माहिती पाहिजे. आणि मी अजून एक म्हणेन की जे आपले शेजारी पाजारी आहेत, राईट, कारण ते आपल्याला बघत असतात. नातेवाईक इतकं जाणं येणं हल्ली नसतं, पण शेजारी तर डेफिनेटली ते पहिले नातेवाईकच आहेत आपले. खरंय. सो त्यांनी कुठेतरी, म्हणजे हा एक वेगळा इंटरव्हेन्शन असू शकतो, राईट, की कुठे ते आपल्याला विचारू शकतात कसं आहे काय आहे, राईट. पण तो कनेक्ट जर असेल, राईट, टॉकिंग इट आउट. हे स्पेशली मी जे वृद्ध माणसं आहेत जेरियाट्रिक पॉप्युलेशनमध्ये, राईट, दे आर अवे, द चिल्ड्रन आर गोईंग अवे फॉर वर्क. शेजारीच हे तुमचे पहिले हे आहेत ना. कुठेतरी हे कम्युनिटीज बिल्डअप होणं हे खूप महत्वाचं आहे, जिथे यू कॅन वेंट आउट, टॉक इट आउट, मनातल्या गोष्टी मोकळं होणं, बोलणं.
कधीतरी असं होतं ना, ऑल यू नीड इज समबडी हू जस्ट लिसन्स टू यू अँड यू नो यू कॅन जस्ट लीन ऑन द शोल्डर इवन दो इट्स मेंटली. डेफिनेटली दॅट इज मोर इम्पॉर्टंट. म्हणजे पुढचं सगळं हो. आपोआप निचरा कथार्सिस हा जो शब्द आहे, मनात जे साठलंय राईट, त्याचा कम्प्लीट निचरा होणं खूप महत्वाचं आहे. तो एकदा झाला ना की क्लिअर, मोकळं आभाळ, मोकळं आकाश, राईट, छान वाटणं, अ गुड फिलिंग फ्रॉम विदिन, राईट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. Yes, absolutely. So, with so much bhandara of knowledge and experience that you have, येस. where are you headed to from here? मेनी रोड्स नाव. खरं तर बरेच वर्ष प्रायव्हेट प्रॅक्टिसमध्ये होते, पण आता मला कुठेतरी एक जाणवायला लागलं नंतर की दॅट इज नॉट इनफ. रिचिंग आउट समवेअर, आणि रादर दॅन पीपल कमिंग टू मी, आय एम नाव गोइंग टू पीपल. Correct. सो अवेअरनेस वर्कशॉप्स किंवा ट्रेनिंग्स, मूव्हिंग अराउंड, बेअरफूट काउन्सिलिंग, हे What is that? माझे एक गुरु आहेत डॉक्टर निलेश मोहिते म्हणून. ते आसामला सायकेट्रिस्ट आहेत आणि काम करतात बरं. परिवर्तन ट्रस्टमध्ये. तर त्यांनी ही कन्सेप्ट खरं तर पुटअप केली होती कोविडच्या वेळेस, हां. आणि मी ते तर कुठेतरी फॉलो. बेअरफूट येताच आता काउन्सिलिंग, अच्छा. असं बसलोय आपण, तू आली आहेस आणि मग तू सांगतेस किंवा मी क्लिनिकमध्ये बसली आहे असं नाही, राईट. येताच आता बोलणं, मोकळं होणं, ऐकून घेणं, समजून घेणं, त्यांना योग्य मार्गदर्शन करणं, मे बी जो काही वेळ आम्हाला असेल सोबत तेव्हा, आणि त्यांना पुढचा मार्ग दाखवणं किंवा गिविंग देम रेफरन्सेस. ओके. कारण थेरपी टेक्स टाइम, बरेच आघात झालेले असतात, ती एक उपचार पद्धती आहे, राईट. पण गायडिंग देम टू द राईट इंडिव्हिज्युअल्स, टू द राईट थेरपिस्ट, टू द राईट सायकेट्रिस्ट ऑर अदर थेरपीज किंवा टू अदर प्रॅक्टिशनर्स, दिस इज वेअर आय एम हेडेड नाव. Great. That brings us to the end of it. येस. Solsam always has this question. Any lesson that life taught you which you would like to share with our viewers? डेफिनेटली. दरवाजे बंद झाले ना की ते तात्पुरते बंद असतात असं मी समजते, आणि दुसरे दरवाजे ठोठावायचे आणि ते ओपन होईपर्यंत ठोठावत राहायचं. त्याच्यासाठी जे जे काही लागेल करायला ते करत राहणे, दॅट इज माय डिटर्मिनिझम. In short, when one door closes, येस. many windows open. Definitely. And they'll give me much more air and many other things than what a door would have given me. So just keep asking for help Yes. till you get it. Yes. Reach out. Yes. Reach out. Very Reach out and keep looking out. दरवाजे बंद होणार आहेत, राईट, पण डोंट बी डिसहार्टन्ड, राईट. ओके, टेम्पररी, येस, But don't give no up. Yes, a no is next opportunity. No, no is next opportunity. Wow. Really, it is. It is. We are examples of that. Definitely. Definitely. So, mental health is not a destination but a process. If something costs you your physical or mental well-being, trust me, it's too expensive. So just let that shit go. And people, remember, it's perfectly okay not to be okay. With that, we conclude on Soulsome today. Do like, share, subscribe, and comment on Soulsome with Sarika, where we bring to you yet another person behind a persona. Till then, take care, guys. Remember, life is short, live it fully, love unconditionally, and laugh out wholeheartedly. Thank you, and God be with all of us.